Okay, so last time I explained some structures. Along with structures, now I am also going to explain some more structures. Let's see what they are. Okay, so this is the table, not structure, sorry. This is the table. So let's see how we can use this table. For example, while I was crossing the road, I saw my friend. So while, the sentence is with while. So this is in complex. If we want to change it in compound, just we have to take and instead of while. For example, it will be like this. I was crossing the road and I saw my friend. If you want to change the same sentence in simple, we can change like this. Crossing the road, I saw my friend. So if the sentence is with while, it is called complex sentence. If the sentence is with and, it is called with, it is called compound sentence. If the sentence is with ing form, the sentence is called simple sentence. Okay, so this is the way we have to write. Now I give one more example. When I went to Hyderabad, I met my friend. When I went to Hyderabad, I met my friend. నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ని కలిశాను. So how we can change this sentence into compound? It will be like this. I went to Hyderabad and I met my friend. In simple, it will be like this. Going to Hyderabad, I met my friend. Have you understood? Please confirm. అర్థమైందండి? Yes, sir. Yeah. Now tell me some examples from your side. One thing you must remember, with while, the verb must be in ing form. With when, the verb must be in V2. Okay. Sir, when I While reached the railway station, the train left. When I reached the railway station, when I reached the railway station, the train left. Train left. Okay. I went to the railway station. I reached. I reached the railway station. Reached the railway station. The train left. And the train left. In the train.
left. Okay. Reaching to railway station. Reaching the railway station. The train left. Train left. Okay, fine. One more example. When you are in need, you just call me. Yeah. You are in need of. You are in need of help. And you just call me. Being in need of help, just call me. One more example. When I heard knocking on the door. నేను విన్నప్పుడు డోర్ పైన సౌండ్ విన్నప్పుడు I was reading. ఇప్పుడు కాంప్లెక్స్ లో రాద్దాం. I heard the knocking on the door and I was reading. Hearing the knocking. Okay. Okay, understood. అర్థమైంది కదండి? Yes, sir. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సార్. When I was cooking yesterday. While I was cooking yesterday, you called me. You called me. I was cooking yesterday. And you called me. Being cooked. Today. You called me. Okay. Have you understood? Yes, okay, right. Now let's see another example, another table.
In addition to, as well as, not only but also. ఇది చూద్దాం. I can play not only cricket but also can play not only cricket but also I can play chess. అలాగే as well as తో రాస్తే I can play cricket as well as chess. అదే సింపుల్ అయితే in addition to playing cricket I can play. అంటే ఇక్కడ in addition to తర్వాత సపోజ్ వర్బ్ ఇంగ్ ఫామ్ లో ఉండాలన్నమాట. అదే ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ వాజ్ కానీ వర్ కానీ ఉంటే ఏమవుతుందంటే బీయింగ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అంటే ఇంక్ ఫామ్ చేయాలి, వర్బ్ని ఇంక్ ఫామ్ చేయాలి ఇక్కడ. అదే ఈజ్ కానీ యామ్ కానీ ఆర్ కానీ ఉంటే ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో బీయింగ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ she bought not only pencil but also she bought a book. ఇదే సెంటెన్స్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. షీ బాట్ నాట్ ఓన్లీ ఏ పెన్సిల్ బట్ ఆల్సో ఏ బుక్. అంటే సబ్జెక్టు వర్బ్ పెట్టచ్చు, లేదంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ లేకుండా సింపుల్గా నౌన్తో కూడా రాసేయచ్చు అనమాట. నౌ షీ బాట్ పెన్సిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ బుక్. In addition to buying a pencil, she bought a book. Okay, I hope you understood. అర్థమైందండి? If you have any doubt, please ask me. డౌట్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి. Yeah, now please tell me some examples from your side. Yeah, చెప్పండి. We learned not only course but also
communication skills. Learned SAP course as well as communication skills. In addition to learning SAP course, she learned communication skills. Okay, come on, tell me some examples from your side. Yeah, Bhargavi garu, Vinila garu. సార్ ఇలా చెప్పొచ్చు, ఐ గాట్ న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ ఆల్సో, గిఫ్ట్ అండ్ బోనస్ ఆల్సో. చెప్పండి. I I got got New Year. Got not only New Year gift, but also bonus. I got gift and gift, New Year gift and as well as bonus. In addition to getting New Year gift, I got bonus. Yeah, some more examples. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. One last, not only money but also opportunity. One lost money as well as opportunity. In addition to losing money, one lost opportunity. Have you understood? అర్థమైందండి? Please confirm. Okay. Yes, sir. Okay. Now let's see another example. In order to
so that and we live so we eat so that we can live. తింటాం అంచేత బ్రతకగలుగుతాం. We eat and we can live. We eat in order to live. అర్థమైందండి? ఇక్కడ యాక్చువల్గా నేను ఈ టాపిక్ ఎందుకు చెప్తున్నానో మీకు అర్థమైందా? ఫస్ట్ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్. వినలా గారు సార్ చెప్పండి, మీకు ఏమన్నా అర్థమైందా నేను ఈ టాపిక్ ఎందుకు చెప్తున్నాను? ఐ మీన్ లాస్ట్ టాపిక్ ఒక వర్డ్ ని అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ని మనము డిఫరెంట్ కైండ్ అంటే సింపుల్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఈజీగా చెప్పొచ్చు, కొంచెం దానికి అడిషన్ గా యాడ్ చేసి చెప్పొచ్చు. సింపుల్ గా చెప్పే కంటే కాంప్లెక్స్ టైప్ లో సార్. ఎలా అంటే కొంచెం వర్డ్స్ యాడ్ చేసి. అదే అంటే మీకు యూసేజ్ అనేది మీకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది అర్థమైందా మీకు అంటున్నా? అర్థమైంది సార్. అదే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో టైప్ లో తెలియచ్చు, అన్ని టైప్స్ తెలియదు, కానీ అవి తెలిసినా వాటిని ఏమంటారో కూడా తెలియదు. ఇది ఏంటంటే డిఫికల్ట్ టాపిక్. జనరల్ గా ఏంటంటే గ్రామర్ లో డిఫికల్ట్ టాపిక్. కానీ మీకు అలా నేను ఆ టాపిక్ పేరు చెప్పి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. జస్ట్ ఊరికే ఇలా సింపుల్ కాంప్లెక్స్ అని పెట్టాను. కానీ అసలు సింపుల్ అంటే ఏంటి, కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి, కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి, సింపుల్లో ఫ్రేజ్ ఉపయోగిస్తారు, ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్ అంటారు దీన్ని. ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్ ఉపయోగిస్తారు. కాంప్లెక్స్ లో సబార్డినేట్ కంజంక్షన్ ఉపయోగిస్తారు. కాంపౌండ్ లో కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్ ఉపయోగిస్తారు. ఇట్లా మీకు ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్పాల, దాంతో అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మీరు ఇంగ్లీష్ టీచర్ గా వెళ్ళట్లేదు. అది ఇంగ్లీష్ టీచర్ గా వెళ్ళాలంటే అదంతా డీటెయిల్డ్ గా తెలియాలి. జనరల్ గా ఏంటంటే మనకి ఎలా రాయాలి, ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది తెలిస్తే దట్స్ ఇనఫ్. ఓకే, ఆ ఉద్దేశంలో ఆ వేలో మీకు ఇక్కడ నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇది సింపుల్ గా చూసారా? వి ఈట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు లివ్. ఇన్ ఆర్డర్ టు అంటే ఏంటి? జస్ట్ ఇక్కడ దీని ప్లేస్ లో మీరు ఉట్టి 2 పెడితే చాలు. వి ఈట్ టు లివ్. ఇంకా చెప్పాలి అంటే సో యాస్ టు. కూడా రాయొచ్చు. ఇవన్నిటి మీనింగ్ ఒకటే, టు, ఇన్ ఆర్డర్ టు, సో యాస్ టు. కాకపోతే ఏంటంటే టు అనేది అందరికీ తెలిసిందే. ఇన్ ఆర్డర్ టు అనేది, సో యాస్ టు అనేది కొంచెం రిచ్ ఇంగ్లీష్. ఇది ఏంటంటే రిచ్ ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చింది అనమాట, పాలిష్ ఇంగ్లీష్, పోస్ట్గా ఉండటానికి. ఓకే, ఆ విధంగా యూజ్ చేయడానికి ఈ యొక్క ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. వీటిని ఏమంటారండి? ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు. ఫ్రేజ్ అంటే ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కలిసి ఉంటుంది అనమాట. అంటే అందులో ఒక రకాలు ఉంటాయిలేండి. ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ లో కూడా ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ అని, పార్టిసిపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని, సింపుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని రకాలు ఉంటాయి. అంత అవసరం లేదు మనకి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ వాటిల్లో ఫ్రేజ్ ప్రిపోజిషన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఫైన్. ఇంకోటి చెప్పండి. We drink water so that we can quench our thirsty. We drink water and we can are thirsty. We drink water so as to quench our thirsty. వాటర్ ఎందుకు తాగుతాం? దాహం తీర్చుకోవడానికి. అది దాన్ని ఇన్ని రకాలుగా చెప్పొచ్చు మనం.
Come on, tell me some more examples from your side. ఇలా చెప్పొచ్చు సార్, వి రన్ ద బిజినెస్ టు గెట్ ద ప్రాఫిట్స్. Okay. We run the business సో దట్ so as to get profits. Oh. We run the business so that we can get profits. వి రన్ ద బిజినెస్ వి రన్ ద బిజినెస్ Okay, we run the business and we can get the profits. and we can get the profits. Okay. Just a minute, Andy. 1 minute. Yeah, చెప్పండి. We learn the English We learn English so that communicate. you can communicate. Learn English and can communicate. We learn English so as to communicate. Come on, ఇంకా. Sir, ఇలా చెప్పచ్చా, we do exercise daily, we get healthy. Yeah, we do exercises. Get healthy. Do exercises daily so that we can get healthy. We do exercises daily And we can get healthy. అర్థమైందండి? Yes sir. ఓకే. మొన్న జరిగిన క్లాస్ చూసారా? ఇదే సేమ్ సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్. లేదు సార్, యాక్చువల్గా అయితే నేను మా అక్క కూతురిది పెళ్ళి ఉండే సార్, మళ్ళీ నాకు ఆఫీస్లో 7 అవుతుంది, డైలీ నాకు కుదరట్లేదు. చూడాలి సార్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని. ఓకే ఓకే. 1 వీక్ ఊరు వెళ్ళాను, 1 వీక్ ఆఫీస్ వర్క్ సరిపోయింది సార్, ఈ రోజే అటెండ్ అయ్యాను. ఓకే ఓకే. రైట్ రైట్. నిన్న నేను క్లాస్ అటెండ్ అయితే ఎవరు అటెండ్ అవ్వలేదు అసలు. కాల్ ఓకే చేస్తే ఎవరు లిఫ్ట్ చేయలే. ఓకే సార్. ఓకే, చెప్పండి. ఇంకో సెంటెన్స్ చెప్తారా?
ఇట్లా చెప్పొచ్చా సార్? మనం పాస్పోర్ట్ చేసుకుంటే వీ కెన్ ట్రావెల్ ఎనీవేర్. వి గాట్ If అది అది రాదేమో. ఓకే. కాదు కదా, అంటే I take passport so that I can travel అబ్రాడ్. to the USA. I take passport who has to travel to USA. I take passport And I can travel the USA. USA. I hope you understood. అర్థమైంది కదండి? Yes sir. Yeah. Okay. Another example, another table. ఏం టేబుల్ చెప్పాను? ఓకే. In case of first and another table. If you work hard, you will get success. Complex. అదే you must work hard and you get success, and you will get success. In case of working hard, you will get success. అర్థమైందండి? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సార్ నేను చెప్తాను. ఇఫ్ యూ స్టడీ వెల్ యూ విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. స్టడీ వెల్ సార్, విల్ అని పడింది. ఇఫ్ యూ స్టడీ వెల్ You study well, you will you get will good. get good marks. Okay. You must study well. You must study well. You will get good marks. You will get good marks. In case of study well. In case of studying well, you will get good marks. ఇంకా if you give money, I will buy a gold. I will buy gold. You must give money.
and I will buy gold. In case of giving money, Giving money, I will buy gold. Yeah. ఇంకా ఇట్లా చెప్పొచ్చా సార్? ఇఫ్ ఐ రీచ్ ద రైల్వే స్టేషన్ ఆన్ టైమ్, I will get train on time. reach the railway station on time. Reach అయితే I can catch the train. I can catch it. Okay. I can catch the train. I must reach the railway station on time. And I can catch the train. In case of reaching the railway station on time, I can catch the train. Okay. అర్థమైందండి? అర్థమైంది. ఇంకో సెంటెన్స్ చెప్తారా? ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ సార్? లేకపోతే ఇంకో స్ట్రక్చర్ చెప్పనా? ఇంకో స్ట్రక్చర్ చెప్పండి సార్, నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. చెప్పనా ఇంకో స్ట్రక్చర్? చెప్పండి సార్. ఓకే. In case of not, if not, unless, and ఓకే. ఇఫ్ నాట్ అంటే లేదంటే, అన్లెస్ అన్నా లేదంటే మీనింగ్. సపోజ్ పైన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇఫ్ యూ గివ్ మనీ ఐ విల్ బై గోల్డ్ కదా. ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ మనీ, ఇఫ్ యూ డోంట్ do not give money I will not buy gold. Unless ఓకే, ఇదేంటిది? ఇఫ్ యూ డు నాట్ గివ్ అని రాసా కదా, ఇలా కూడా రాయొచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని. అన్లెస్ యూ గివ్ మనీ I will not buy. Okay. You must give money. Or I will not buy money. I will not buy gold. In case of not giving money,
I will not buy gold. Buy gold. Okay. చెప్పండి. Unless అంటే లేదంటే. లేదంటే. Unless you help me. I will not help you. అదే if not తో రాస్తే if you do not help me, if you don't help me, I will not help you. You must help me. You must help me. Or I will not help I you. will not help you. In case of not. In case of not helping me, I will not help you. Okay. Next. Unless అంటే ఎలా చెప్పాలి? నేర్చుకోలేదంటే unless you learn. Unless you learn. చెప్పలేవు. You cannot tell. If you don't learn, you cannot tell. You must learn. Must learn. You cannot, can't tell. In case of not learning, You cannot tell. Tell. చెప్పండి. Unless practicing the speaking అనొచ్చా సార్? Unless you practice. Unless you practicing the speaking, you cannot communicate. Communicate. If you do not practice speaking, you cannot communicate. You must participate. Or you cannot communicate. In case of practicing speaking, you cannot communicate. Unless you reach the bus stand, you will miss the. Unless you reach the bus stand, you will miss the bus. If you do not reach the bus stand, you will miss the bus.
You must use the bus stand. or You will use the bus. in case of In case reaching the bus stand, you will miss the bus. ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు సార్. అన్లెస్ యూ అటెండ్ ద ఇంటర్వ్యూ యూ విల్ నాట్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ. unless you attend. You will not get the opportunity. If you do not attend the interview, you will miss the opportunity. you will not You will miss the opportunity. You must attend the interview or you will not in case of not attending the interview, you will not get the opportunity. Okay, sir. Yeah. Any doubt regarding this? No, sir. So, సింపుల్ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఇవేంటంటే ఒక సెంటెన్స్ని 7-8 రకాలుగా కూడా రాయొచ్చు. కాకపోతే ఈ టేబుల్స్లో అన్ని రకాలుగా సాధ్యపడదు అనమాట. యాక్చువల్గా దీన్నైనా సపోజ్ ఇప్పుడు ఇది ఉంది, యూ వర్క్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. దీన్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, వర్కింగ్ హార్డ్ యూ విల్ గెట్ సక్సెస్. ఇంకో రకంగా రాయాలంటే వర్క్ హార్డ్ టు గెట్ సక్సెస్. అంటే ఇంకో అడిషనల్గా 2 సెంటెన్సెస్ రాయొచ్చు దీనికి. అవి ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్, అవన్నీ యాజ్ ఏ ఇంగ్లీష్ టీచర్గా పనిచేస్తాయి మాకు, మీకు అవసరం లేదు. అది ఏంటంటే ఇంకా అడ్వాన్స్గా రాయొచ్చు అనమాట. ఈ జనరల్గా ఏంటంటే తక్కువ, మనకి అన్ని చోట్ల దొరకవు. ఇలాంటివి అనుకోండి కొన్ని బుక్స్లో దొరుకుతాయి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఏంటంటే అన్ని బుక్స్లో దొరకవు అనమాట. అవి ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు యాజ్ ఇంగ్లీష్ టీచర్గా అవి కావాలన్నమాట. అటువంటి అంటే ఏముంది అందరికీ తెలిసిందే కదా, ఇంకా ఎలా రాస్తారు చెప్పండి, ఇంకా ఎలా రాస్తారు చెప్పండి, ఇంకా ఎలా రాస్తారు చెప్పండి అని అడుగుతారు అనమాట ఇంటర్వ్యూలో. అటువంటి సమయంలో పనిచేస్తుంది. కాకపోతే మీకు అంత అవసరం లేదు, అంత డిఫికల్ట్గా, అందుకే చెప్పలేదు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. Yes, sir. ఇంకా ఏమీ డౌట్? No, sir. Almost this is 24th, I think so, sir. 24th class. One more class left. Only one more class left, sir. Okay. Yeah. మీకు ఇప్పటి వరకు ఈ 24th classes లో have you been satisfied or not? Yes, sir. I'm satisfied. As I listen ఉంటారా సార్, యాజ్ ఐ నేను విన్నంత వరకు అయితే నేను సాటిస్ఫై సార్. నేను ఆల్మోస్ట్ 10 క్లాసెస్ ఏమో మిస్ అయిపోయాను, అవి నేను వింటాను. ఓకే, షూర్ షూర్. సో ప్రతి పెన్నీ మీకు వర్కౌట్ అయిందా? ప్రతి పెన్నీ అంటే ప్రతి పైసా? ఓకే సార్, సాటిస్ఫైడ్. యూజ్ అవుతుంది. కరెక్ట్ గా మనం కూర్చొని డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చొని మీరు చెప్పిన క్లాస్ వింటూ సెంటెన్సెస్ ఫార్మేషన్ ఇవి ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనేది కరెక్ట్ కూర్చుంటే ఆల్మోస్ట్ మేము జాయిన్ అయిన క్లాస్ కి అయితే ఓకే సార్, సక్సెస్. ఓకే,
ఇంతకు ముందు ఏమంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ఇంత టాపిక్స్ వైజ్ చెప్తారు, మీరు టాపిక్స్ వైజ్ కాకుండా దీన్ని స్ట్రక్చర్ ఎక్కడ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు కండిషనల్ ఫార్మాట్స్ అంటారు, ప్రిపోజిషన్స్ అంటారు, ఇంకా మీరు చెప్పినట్టు సింపుల్, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనేది మీరు ఏంటంటే మన లెర్నింగ్ లోనే ఇవి ఇలా ఉంటాయి, ఇవి ఇక్కడ యూజ్ చేయాలని చెప్పారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ సార్ క్లాస్? ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయరే కదండి. క్లాసా రేపు ఉంది? రేపు సండే అనుకుంటా సార్. రేపు సండేనా? రేపు సండే కదా. ఎస్ సండే. టుమారో న్యూ ఇయర్. ఓకే సండే కదా. ఓకే న్యూ ఇయర్ వచ్చేసిందా? అవును సార్. న్యూ ఇయర్ హాలిడే అంటారా సార్, లేకపోతే క్లాస్ అటెండ్ అవ్వమంటారా? నేను చెప్తాను, మామూలుగా అటెండ్ అయితే మీరు ప్రాబ్లం లేదు, నాకైతే పనేం లేదు ఆ రోజు. ఓకే సార్. అదే చూద్దాం. ఓకే అండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Okay, fine. All the best. Meet in the next class.